Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT Rajkot. BCom same 5 students and BBA same 3 students. Lecture number 8. Today's lecture is divided by 2 parts. Subject business statistics, unit number 2 linear regression. Today we discuss about our new method number 8. When the given value and estimated value, it means in the question given the given value and estimated value. There are the two types of value, given value and estimated value. In the given question, the given value and estimated value, so easily you are decided that this question is related to method number 8. Okay, so you are easily decided this question is related to method number 8. First of all, we taking one question in our PDF file. Question is find means, regression coefficients and regression lines. There are the main 3 types of questions in the examinations. Weightage of this question is 15 marks. So there are the 2 points as per the given in the questions, given value and estimated value. Just you check it. Here the first column is given for given value and the second column was given for estimated value. What is the given value and what is the estimated value? It means when the given x is 5, then you find the value of y is 20. So it is given value x is equal to 5, then y is equal to 20 is the estimated value. In the fourth value, first given value and second one is the estimated value. In the second line, x is equal to 7, it's called for given value. And y is equal to 16 is equal to for estimated value. And when the given value y is 14, then estimated value of x is equal to 7. And when the given value y is equal to 10 and estimated value x is equal to 8. It means 2 times given value x, then 2 times given value y. And the first 2 times estimated value y and second 2 times estimated value x. આનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે તમને x ગિવનમાં આપ્યો હોય ત્યારે તમારી એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ y હોય અને જ્યારે y ગિવન વેલ્યુ હોય ત્યારે એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ તમારી બને x. શેના માટે આ કામ આવી શકે? તો કે જ્યારે ગિવન વેલ્યુ x હોય અને એસ્ટિમેટેડ y હોય, then means it is related to y on x equation. Okay, so keep in mind students, again I repeat, when the given value x and estimated value y, it is called for y on x equation. And when the given value y and estimated value x, it means it is called for x on y equation. આપણે મગજમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે given value x હોય અને estimated value y હોય ત્યારે એ બંને ડેટા y on x ઇક્વેશનના રિલેટેડ હોય છે અને બીજી વાર જ્યારે given value x હોય અને estimated value y હોય એ ડેટા y on x ના રિલેટેડ હોય, x on y equation related hoy che. Okay, so is it clear? I think then next
you are calculate, there are the 3 steps: find means, regression coefficients and regression lines. There are the 3 main topic we are find it. Okay, so one by one we are taking. આમાં ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે મેઇન ક્વેશ્ચન આ જ છે કે તમારી ગિવન વેલ્યુ અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુમાંથી તમને ખબર પડવી જોઈએ કે જ્યારે ગિવન વેલ્યુ એક્સ હોય અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ વાય હોય ત્યારે એ વાય ઓન એક્સના રિલેટેડ હોય છે. જેમ કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ આખો પોર્શન છે એ વાય ઓન એક્સના રિલેટેડ છે. વાય ઓન એક્સ, કારણ કે એમાં x5 ગિવન છે ત્યારે વાય એસ્ટિમેટેડ છે 20, x7 ગિવન છે ત્યારે વાય એસ્ટિમેટેડ છે 16, અને વાય ઓન એક્સના રિલેટેડ છે એ કેવી રીતે ખબર પડી આપણને? તો કે જ્યારે ગિવન વેલ્યુ એક્સ હોય, એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ વાય હોય ત્યારે એ વાય ઓન એક્સના રિલેટેડ કહેવાય. હવે આની વાત કરીએ તો આમાં ગિવન વેલ્યુ વાય છે, પહેલાં આપ્યું હોય ગિવન વેલ્યુ હોય હંમેશા, અને બીજો આન્સર જે આપેલો હોય બાજુમાં એ એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ હોય. ઇટ મીન્સ ગિવન વેલ્યુ વાય છે ત્યારે એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 છે. જ્યારે વાયમાં ગિવન વેલ્યુ 10 છે ત્યારે એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ એક્સમાં કેટલા છે? 8. આના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે ધીસ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એક્સ ઓન વાય. આ કોના રિલેટેડ હશે? એક્સ ઓન વાયના રિલેટેડ હશે. ઓકે, હવે આપણે જે 3 ક્વેશ્ચન કીધા છે એ વન બાય વન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો આપણા ટોટલ 4 સ્ટેપ આવશે આની અંદર. સ્ટેપ નંબર 1, BYX. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડાયરેક્ટ BYX ફાઇન્ડ કરશું. અત્યાર સુધી BYXના રિલેટેડ ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલા વી વેર યુઝિંગ. નંબર 1, ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરતા હતા BYX ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ સિગ્મા વાય અપોન n સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સ હોલ સ્ક્વેર. સેકન્ડ, BYXની ફોર્મ્યુલા તો કે ઓબ્ઝર્વેશન બિગ હોય દેન વી આર યુઝિંગ યુવી મેથડ. તો આપણી ફોર્મ્યુલા હતી n સિગ્મા યુવી માઇનસ સિગ્મા યુ સિગ્મા વી અપોન n સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુ હોલ સ્ક્વેર. થર્ડ, વેન મીન્સ આર નોટ ફ્રેક્શન. ધારો કે મીન ફ્રેક્શનમાં ન હોય તો આપણી ફોર્મ્યુલા હતી સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર અપોન સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર હોલ સ્ક્વેર. આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરતા હતા. ઓકે, પછી આપણે બાયવેરિએટ મેથડ જોઈતી, એમાં પણ ફોર્મ્યુલા થોડીક જુદી હતી. બરાબર, બાયવેરિએટ મેથડની અંદર આપણી ફોર્મ્યુલામાં CX અને CYનો આપણે યુઝ કરતા હતા. નાવ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ, એના પછી આપણી જે ફોર્મ્યુલા આવી એ આવશે BYX ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન વાય અપોન ચેન્જ ઇન એક્સ. આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે એપ્લાય થાય? સિમ્પલ, જ્યારે ગિવન વેલ્યુ અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ આપેલી હોય ત્યારે જ આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થાય. બાકીના એક પણ પોઈન્ટની અંદર આ ફોર્મ્યુલા આવશે નહીં. ક્લિયર? હજી ઉપરાંત એક BYXની ફોર્મ્યુલા મેં તમને આપેલી હતી કે BYX ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ SY અપોન SX વેન ધ ગિવન કોરિલેશન સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ એક્સ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ વાય આવું આપેલું હોય ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ છીએ. તો આ ફોર્મ્યુલા અત્યારે આપણે જે લખેલી છે BYX ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન વાય અપોન ચેન્જ ઇન એક્સ, એ ક્યારે યુઝ કરશો? તો કે જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર ગિવન અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ આપેલી હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આને કેમ એપ્લાય કરવાનું છે એ સ્ટેપ જોઈએ. તો કે ચેન્જ ઇન વાય એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે વાયની એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ જે છે એમાંથી સેકન્ડ વેલ્યુમાંથી ફર્સ્ટ વેલ્યુ તમારે માઇનસ કરવાની છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ચેન્જ ઇન વાય. તો ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી જુઓ તો એમાં પહેલાં 2 પોઈન્ટ આપેલા છે, ગિવન વેલ્યુ એક્સ અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ વાય. એમાં વાયમાં જુઓ તો ફર્સ્ટ વેલ્યુની સામે છે 20, સેકન્ડની સામે છે 16. આપણે ઓલવેઝ કરશું સેકન્ડ વેલ્યુ માઇનસ ફર્સ્ટ વેલ્યુ. ઇટ મીન્સ 16 માઇનસ 20. અને નીચે ચેન્જ ઇન એક્સમાં તમારે કરવાનું છે સેકન્ડ વેલ્યુ માઇનસ ફર્સ્ટ વેલ્યુ, એટલે કે 7 માઇનસ 5. બરાબર, આ સિમ્પલ સ્ટેપ છે. યુ આર ઇઝીલી એક્સપ્લેન. તમારે બતાવવાનું રહેશે. કેવી રીતે બતાવશો ફરી એક વખત જોઈ લઈ. તો કે વાયની સેકન્ડ વેલ્યુમાંથી વાયની ફર્સ્ટ વેલ્યુ શું કરવાની છે? ડિડક્ટ. સેમ ટુ સેમ એક્સની સેકન્ડ વેલ્યુમાંથી ફર્સ્ટ વેલ્યુ શું કરવાની છે? ડિડક્ટ. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન. જો તમારી સ્ક્રીન ઉપર ક્વેશ્ચન નહીં હોય
તમે ક્વેશ્ચન રાઇટ કરેલો હશે તો જ તમને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવામાં ઇઝી રહેશે. સો ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન. સો 16 - 20 કરો એટલે તમને આન્સર મળશે -4 અને અપોનમાં 7 - 5 કરો એટલે આન્સર મળશે 2 એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ ડિવાઈડ so you get it the answer of b by x. It is a very easy step. b by x is equal to -2. I think all of you know very easily step. First you write the formula, change in y upon change in x, then second value minus first value in the y and second value minus first value in the x, then difference and divided by, you get it the answer of b by x. Is it clear? Okay, so b by x find થઈ જાય. ધેન આફ્ટર આ જ ફોર્મ્યુલા તમારે એપ્લાય કરવાની છે બી એક્સ વાય માટે. સેમ ટુ સેમ ફોર્મ્યુલા રહેશે, જસ્ટ ચેન્જ એટલો જ થશે. અપોનમાં જે હતું એ ઉપર આવી જશે. આટલું જ યાદ રાખો, જે લાસ્ટ છે ને એ અપોનમાં જાય હંમેશા. અહીંયા જુઓ, અહીંયા લાસ્ટમાં કોણ છે તો કે વાય, તો ચેન્જ ઇન વાય ક્યાં આવશે? નીચે. અને આની પહેલાંની ફોર્મ્યુલા હતી બી એક્સ વાય, બી વાય એક્સ, બરાબર. આની પહેલાંની ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ બી વાય એક્સ, તો એમાં લાસ્ટ કોણ છે? એક્સ, એટલે અપોનમાં કોણ આવે? ચેન્જ ઇન એક્સ. એટલે સિમ્પલ આટલું યાદ રાખવાનું છે, લાસ્ટ હશે એ અપોનમાં જશે. તો અહીંયા વાય છે તો ચેન્જ ઇન વાય ક્યાં આવશે? અપોનમાં. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો ફોર્મ્યુલા આપણી થઈ ગઈ ચેન્જ ઇન એક્સ અપોન ચેન્જ ઇન વાય. આ ફોર્મ્યુલામાં આપણે વેલ્યુ અપ્લાય કરીએ તો આન્સર આ રીતે મળશે આપણને. હવે આપણું જે સેકન્ડ પોર્શન હતો જેમાં ગિવન વેલ્યુ વાયની હતી અને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ એક્સની હતી, એમાંથી આપણે લેશું કારણ કે ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એક્સ ઓન વાય. તો એમાં ધ્યાનથી જુઓ તો ચેન્જ ઇન એક્સમાં સેકન્ડ વેલ્યુ માઇનસ ફર્સ્ટ વેલ્યુ કરો એટલે 8 - 7 આવશે. અને વાયમાં કરો સેકન્ડ વેલ્યુ માઇનસ ફર્સ્ટ વેલ્યુ એટલે 14 - 14. ફર્સ્ટ માઇનસ સેકન્ડ નથી કરવાની, યાદ રાખજો, સેકન્ડ માઇનસ ફર્સ્ટ કરવાની છે. ઓકે, સો 10 - 14 યુ ગેટ ઇટ ધ આન્સર ઇઝ 8 - 7 મીન્સ 1 અને 10 - 14 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4. નાવ યુ ડિવાઇડેડ 1 divided by -4, you get it the answer of -0.25. Okay, one thing is also remember students, the sign is byx and bxy and r all are equal sign. It means either 3 are positive or either નેગેટિવ. એટલે કે 3 કાં પોઝિટિવ આવશે કાં 3ની વેલ્યુ કેવી આવશે? નેગેટિવ. અહીંયા આપણે જોયું કે BYX પણ આપણે નેગેટિવ આવે છે. જોઈ લઈએ એકવાર સ્ટેપ પાછું રિપીટમાં. BYXનો આન્સર આવે છે -2. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો અહીંયા BYX -2 આવ્યા તો BXYનો આન્સર પણ કેવો આવશે? માઇનસ જ અને -0.25. ઓકે, સો BYX અને BXY આપણને બંને વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગઈ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આફ્ટર ધેટ BYX અને BXY બંને મળી જાય પછી તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે R. સ્ટેપ નંબર 2. આપણું સ્ટેપ 2 આવશે વી આર ફાઇન્ડિંગ વેલ્યુ ઓફ R. આપણે આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, આરની વેલ્યુ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી? તો કે આરની એક ફોર્મ્યુલા મેં તમને આપેલી હતી, √BYX ઇન્ટુ BXY. R ઇઝ ઇક્વલ ટુ √BYX ઇન્ટુ BXY. પણ એક વસ્તુ ખાસ અહીંયા તમારે યાદ રાખવાની છે, તે કે અહીંયા આગળ પ્લસ ઓર માઇનસ સાઇન મૂકી દેવાની. બિકોઝ જો BYXનો આન્સર પ્લસ હોય તો કંઈ ઇસ્યુ છે જ નહીં. આગળ પ્લસ તમે કરો કે ના કરો ચાલે, કારણ કે અંડરરૂટ કાઢ્યા પછી જે આન્સર આવશે બહાર પોઝિટિવ જ આવવાનો છે. કારણ કે અંડરરૂટ હંમેશા પોઝિટિવ વેલ્યુનું જ નીકળે છે, એટલે કે પોઝિટિવમાં જ આન્સર આવે. એક પણ વેલ્યુ માઇનસ હોય બ્રેકેટની અંદર તો એનું અંડરરૂટ ન નીકળે. બીજું, સપોઝ BYX અને BXY બંને નેગેટિવ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા જ કેસની વાત કરું તો અહીંયા -2 અને -0.25 છે, બરાબર. તો પોઝિશન શું થઈ જાય કે બોથ વેલ્યુ માઇનસ હોય તો માઇનસ માઇનસ બ્રેકેટમાં એટલે કે અંડરરૂટમાં શું થઈ જાય? પ્લસ. અંડરરૂટની અંદર બંને વેલ્યુ માઇનસમાં હોય તો એ માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. અને એ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય
પછી તમે એનું અંડર રૂટ કાઢો તો આન્સર તો પોઝિટિવ જ આવ્યો. પણ હમણાં થોડીક વાર પહેલાં હું એમ બોલ્યો કે આર BYX અને BXY 3 વેલ્યુ હંમેશા સેમ સાઇનમાં જ આવે. આઈધર 3 આર પોઝિટિવ ઓર 3 આર નેગેટિવ. કાં ત્રણેય પોઝિટિવ હોવા જોઈએ, કાં ત્રણેય નેગેટિવ હોવા જોઈએ. તો એનો મતલબ ડિપેન્ડ ઓન ધ સમ. જો BYX અને BXY માઇનસ હોય તો તમારે અંડરરૂટની આગળ માઇનસ સાઇન મૂકવી જોઈએ. અથવા તો મેં જે બતાવ્યું છે એવું તમે બતાવો. પહેલાં આપણને હજી ખબર નથી કે પ્લસ છે કે માઇનસ છે, આપણે તો ખાલી ફોર્મ્યુલા રાઇટ કરી. તો ફોર્મ્યુલા હંમેશા આ રીતે રાઇટ કરો, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ માઇનસ, પ્લસ ઓર માઇનસ, એટલે પ્લસ અને નીચે માઇનસની સાઇન કરવાની. ઇટ ઇઝ સેડ ફોર પ્લસ ઓર માઇનસ, અને પછી અંડર રૂટ કરવાનું, જેમાં લખવાનું BYX ઇન્ટુ BXY. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું થશે. હવે આપણે આ સ્ટેપ જોઈએ. આપણે જ્યારે આન્સર બતાવશું ફાઇનલ ત્યારે એમાં માઇનસ બતાવશું. મેં અત્યારે ફોર્મ્યુલાની આગળ માઇનસ સાઇન નથી મૂકી, પણ જ્યારે ફાઇનલ આન્સર મૂકીશ ત્યારે હું માઇનસ સાઇન મૂકી દઈશ. પણ જો તમે ભૂલી જાઓ કે એવું થાય તો એના કરતાં બેટર વે છે કે તમે લોકો જ્યારે પણ લખો છો ફોર્મ્યુલા ત્યારે ફોર્મ્યુલાની આગળ અહીંયા માઇનસ સાઇન દર્શાવી જ દો. આ રીતે ક્યારે આવી રીતે માઇનસ સાઇન દર્શાવવાની વાત કરું છું તો કે BYX અને BXY નેગેટિવ આવે, BYX અને BXYનો આન્સર નેગેટિવ આવે ત્યારે આ રીતે તમારે દર્શાવવાનું રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે તમે સ્ટેપ મૂકજો. નેક્સ્ટ, ફોર્મ્યુલા લખાઈ જાય, ફોર્મ્યુલાનો કન્સેપ્ટ મેં તમને સમજાવી દીધો. સાઇનનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. જો તમે સાઇન માઇનસ કરતાં ભૂલી ગયા તો તમારો આન્સર રોંગ આવશે. પોઝિટિવ હોય ત્યારે કોઈ ઇશ્યુ નથી, કારણ કે આગળ સાઇન ન કરો તો પણ ચાલે. પણ જ્યારે નેગેટિવ હોય ત્યારે તો કમ્પલસરી આગળ માઇનસ સાઇન કરવી જ જોઈએ. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ સ્ટેપ, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો મેં અહીંયા માઇનસ સાઇન મૂકી દીધી છે, બરાબર, ફોર્મ્યુલામાં નહોતી લખી પણ ફોર્મ્યુલામાં તમે પ્લસ ઓર માઇનસ આગળ બતાવી શકો છો. અંડર રૂટ, અંડર રૂટમાં તમારે BYX અને BXYનો આન્સર લખવાનો છે. તો BYXનો આન્સર થશે -2 ઇન્ટુ BXYનો આન્સર થશે -0.25. એટલે કે BYX અને BXYનો આન્સર લખી લેવાનો અંડર રૂટની અંદર. -2 ઇન્ટુ -0.25 કરો એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આન્સર આવશે 0.5 પોઝિટિવ. કારણ કે બોથ વેલ્યુ માઇનસ હોય એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો. ઓલ ઓફ યુ નો, તમને ખ્યાલ જ છે કે બે માઇનસ હોય, મલ્ટિપ્લાય કરો તો આન્સર કેવો થઈ જાય? પ્લસ. એટલે આન્સર આવશે 0.5. કેલ્ક્યુલેટરમાં એક એવું લાગે તો એક વખત ચેક કરતા જજો. આન્સર આવશે પ્લસ. ધેન આફ્ટર 0.5નું અંડર રૂટ કાઢો તો આન્સર આવશે -0.71. આગળ સાઇન કઈ રહેશે? માઇનસ. એટલે ફાઇનલ આન્સર થશે આપણો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.71. તમે જોઈ શક્યા કે અહીંયા ત્રણેય આન્સર સેમ સાઇનના જ આવ્યા છે. જેમ કે આપણો BYXનો આન્સર આવ્યો હતો -2, BXYનો આન્સર આવેલો છે -0.25. આનો મતલબ કે ત્રણેય આન્સર તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો કે નેગેટિવ મળે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખજો કે ત્રણેયની સાઇન હંમેશા સેમ જ આવે. જો તમારે એકાદાની સાઇન જુદી આવે તો સમજી લેવાનું કે તમારી ક્યાંક મિસ્ટેક છે. બરાબર, આ વસ્તુ મગજમાં રાખજો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આપણું 2 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કર્યા. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે ફાઇન કર્યું BYX અને BXY, જેના આન્સર આવે છે નેગેટિવ -2 અને -0.25. અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે ફાઇન કર્યું આર, જેનો આન્સર આવે છે -0.71. ઓકે, બીજી એક વસ્તુ કહી દો કે આરનો આન્સર ઓલવેઝ લાઈ બિટવીન, તમને ખ્યાલ જ છે, -1 to +1ની બિટવીનમાં જ આવવો જોઈએ. આ પણ તમારા માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. MCQ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સમાં ક્યારેક એક્ઝામ લેવાય તો આ ક્વેશ્ચન પૂછાવાના ચાન્સ મેક્સિમમ રહી જાય કે આરનો આન્સર ઓલવેઝ લાઇઝ બિટવીન -1 to +1ની બિટવીનમાં જ આવે છે. બીજી એક વાત, ધારો કે આમાં કોએફિશિયન્ટ ઓફ કોરિલેશન પૂછ્યું હોય. કોએફિશિયન્ટ ઓફ કોરિલેશનનો મતલબ થાય R². તો તમારે શું કરવાનું?
0.71 લખી અને એનો સ્ક્વેર કરી નાખવાનો. 0.71નો સ્ક્વેર જે કાંઈ પણ આવે સમથિંગ 0.49ની આજુબાજુમાં આવશે તો 0.49 એ તમારો આન્સર પોઝિટિવ જ આવશે. કારણ કે આર માઇનસ હોય તો પણ આર સ્ક્વેર હંમેશા કેવો આવે? પોઝિટિવ જ આવે છે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે આર નેગેટિવ હોય કે આર પોઝિટિવ હોય, આર સ્ક્વેર તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ આવે અને આર સ્ક્વેરનો આન્સર હંમેશા 0 to +1ની બિટવીનમાં જ આવે. આર સ્ક્વેરનો આન્સર હંમેશા 0 to +1ની બિટવીનમાં જ આવશે, એની બહાર જશે નહીં. એ પણ પાછું ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, અહીંયા તમારું ફર્સ્ટ સ્લાઇડ છે એ કમ્પ્લીટ થશે.